چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب تقسیم اسناد، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں، ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ ہمارے وطن کا امن اور سلامتی انہی کی عظیم قربانیوں اور فرض کے بے لوث وابستگی کا نتیجہ ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ زیادہ تر افراد کو رامون ایئرپورٹ بھیج دیا گیا، جہاں سے انہیں بے دخل کیا جائے گا۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی۔ ترک میڈیا کے مطابق تمام افراد کی ان کے ممالک بحفاظت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ غزہ کے امدادی قافلے میں سوار کارکنان کو کیٹریو کے حراستی مرکز میں رکھا گیا تھا۔ اس قافلے میں معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدی کے پوتے سعد ایدی بھی شامل تھے۔ سموتھ فلوٹیلا ارکان سے اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی پر دنیا بھر میں غصہ۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ زیر حراست افراد کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ بن غویر کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت، اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کا مشن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کا پلان۔ العربیہ کے مطابق پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران روانگی کا بھی جلد امکان ہے۔ حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ سے نئی تجاویز ملی ہیں جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید برگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان کہا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے۔ طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ بھارت نے مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکے سنتاف معاہدے کو بھارت نے معطل کر رکھا ہے۔ پاکستان امن مکالمے قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے۔ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ۔ کہا ایران سے درست جواب چاہتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہیں، چند روز تک انتظار کریں گے۔ ٹرمپ نے پھر واضح کیا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ دباؤ اور جبر سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا خام خیالی ہے۔ ایران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا۔ ہماری جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سنوام میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب 4 دہشت گردوں کے ہمراہ ہلاک ہو گیا۔ سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی، جو کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خارجی عمر عرف جان میر عرف ثاقب تور نے
बोबाली मस्जिद के एतराफ ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखे थे। फोर्स ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। माहिरीन के मुताबिक सरगना की हलाकत फितना खारिज के लिए बड़ा धचका है और इलाके में अमन बहाल होगा। IMF वापस वाशिंगटन रवाना। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने, माशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। हुकूमत ने 4.1% शरह नमो की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वजारत ख़जाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। बदलते इलाक़ाई और आलमी हालात के बावजूद दोनों मालिक हमेशा यकजहती के साथ खड़े रहे हैं। सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और चीन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, ग्रीन एनर्जी, सयाहत और जिद्दत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान इज़्ज़त, एहतराम और दिली मोहब्बत का रिश्ता कायम है। CPEC ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे, तवानाई और सनती ताउन में नुमायाँ किरदार अदा किया है। अब ताउन डिजिटल मईशत, खलाई मुआवनत और तालीम व सक़ाफ़त जैसे नए शोबों तक बढ़ रहा है। प्रिंस रहीम आगा खान के पहले सरकारी दौरे पाकिस्तान पर एजाज़ में खुसूसी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतबाक खैर मकदम करते हुए अमन इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए इनके अज़म को सराहा। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की देरीना शराकतदारी को उजागर किया। देही तरक्की, सेहत, तालीम के शोबों में खदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चाहरम की पाकिस्तान के लिए 7 दिहाइयों पर मुहित खदमात के एतराफ़ में यादगारी डाक टिकट पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECC के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुरुम्मीद हूँ कि खालिद मकबूल ECC में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। खालिद मकबूल मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर बल्दियात ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश की। तरक्याती इंतज़ामी फलाह मनसूबों की मंजूरी, जबकि सत्तर के 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अवामी फलाह, इंतज़ामी बेहतरी के इक़दाम जारी रहेंगे। रेगुलेटरी, लाइसेंसिंग, क्लियरेंस और सर्टिफिकेट सर्विसेज को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक कर दिया। सालाना माहीगीरी पाबंदी में 15 रोज़ की नरमी कर दी गई। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 12 सज़ा याफ्ता इश्तिहारों की ज़मानती मुचलके और श्योरिटी बॉन्ड जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ज़ामनों के जारी करदा शोकाज नोटिस के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 1-1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि जुर्माने की रकम अदा न करने की सूरत में ज़ामनों को 6 माह कैद भुगतना होगी। सज़ा याफ्ता मुजरिमान में उमर अयूब, ज़रताज गुल, कवल शोज़ेब, अशरफ सोहना और बिलाल एजाज शामिल हैं। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अज़रबैजान जाने पर एतराज़ बेमानी है। जिसने 1 लाख घर बनाए हैं वही वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत की हकदार है। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। रहनुमा लीग अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अडियाला के चक्कर लगाने पर किसी को बुलाया नहीं जाएगा। उनका लीडर लोगों के पैसों पर अय्याशी करता रहा। उनके लीडर के घर का किचन भी लोग चलाते रहे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। गंदम सुबह से बाहर ले जाने पर पाबंदी है। चाहते हैं गंदम मार्केट में आए और आवाम को सस्ता आटा मिले। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ओपन मार्केट में गंदम ना लाई गई तो कार्रवाई होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए लाखों किसानों की मदद की गई।
रोशनियों के शहर को अंधेरों से बचाने का मिशन। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरयार चिश्ती की मुलाकात। कराची में बिजली की मजमूई सूरत हाल, लोड मैनेजमेंट और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने शहरियों को रिलीफ फराहम करने और बिजली के मसाइल के फौरी हल पर जोर दिया। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।